السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ڈیئر فرینڈز، اس چینل میں آپ کو ملیں گی بہت ہی اچھوتے ناولز، بہت ہی دلچسپ کہانیاں اور رومانٹک ناولز۔ سو ہمارے ساتھ رہیے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کریں، اس چینل کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر نیو نوٹیفیکیشن کی خبر سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اعتبار، اور اس کی قسط نمبر ہے 3۔ السلام علیکم، کیا بات ہے بھائی، آج تو چائے کے ساتھ سموسے بھی نظر آ رہے ہیں، کوئی خاص بات ہے؟ مریم اور میرب عارف صاحب کو مڑ کر دیکھتے پر اتنے میں وہ سامنے آ چکے تھے۔ ان دونوں کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ کر انہوں نے بھی ایک سموسہ اٹھایا، پر ان کی سوچ کے برعکس میرب کا موڈ خوشگوار نہیں تھا۔ مریم جو ان کے آن لائن کپڑے دکھا رہی تھی تاکہ ان کا موڈ تھوڑا نارمل ہو، لیکن عارف صاحب کو دیکھ کر موڈ واپس ویسا ہو گیا تھا، اور موڈ بگڑنے کی وجہ فاطمہ تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے جو فاطمہ انہیں زچ کر کے گئی تھی، اس کی شکایت وہ عارف صاحب سے کرنے کا ارادہ رکھتی تھیں، یہ جانتے بوجھتے بھی کہ ہر بار کی طرح خون ان کا ہی جلنا ہے۔ ان کا سنجیدہ چہرہ دیکھ کر ڈاکٹر عارف کے پھیلے ہونٹ بھی سکڑے۔ آنکھوں کے اشارے سے انہوں نے مریم سے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے، لیکن وہ نظریں جھکا گئی۔ اشارہ صاف تھا کہ خود پوچھیں۔ کیا بات ہے مریم، آج میری بلبل کچھ خاموش خاموش لگ رہی ہے؟ میرب کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے مریم سے پوچھنے لگے، اور ان کے اس طرح پوچھنے پر مریم اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر اپنی ہنسی روکنے لگی، اور پھر اپنے چائے کا کپ اٹھا کر خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ اور میرب بیگم تو ان کے اس انداز پر گال شرم اور غصے سے لال ہو گئے۔ دل نے فوراً گواہی دی تھی کہ ان کی بیٹی فاطمہ عارف صاحب پر ہی گئی ہے۔ اگر آپ سیریس موڈ میں ہیں تو میں بات کروں گی، ورنہ میں یہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہوں، بالکل سنجیدہ لہجے میں کہا تھا، غصے کی رمق بھی شامل تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن کیا بات کرنا چاہتی ہیں؟ عارف صاحب کے بولنے پر میرب نے انہیں کچھ دیر پہلے ہوئی ساری بات بتائی، جسے سن کر عارف صاحب نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کی، اور پھر ہلکا سا نفی میں سر ہلاتے گویا ہوئے، تو ایک ڈریس کی ہی تو بات ہے، میرا باپ بھی کیوں بچوں کی طرح ضد لگائے بیٹھی ہیں؟ حیرت تو مجھے آپ پر ہوتی ہے، آپ چھوٹی چھوٹی باتوں میں فاطمہ سے ضد لگا کر بیٹھ جاتی ہیں۔ کبھی کبھار تو میں کنفیوز ہو جاتا ہوں کہ آپ دونوں میں سے بڑا کون ہے اور چھوٹا کون۔ ابھی بھی آپ اسی کی حمایت کر رہے ہیں عارف؟ آپ اسی ڈھیل کی وجہ سے وہ حد درجہ ضدی ہو چکی ہے، اور یہی عادت اس کی پکی ہوتی جا رہی ہے۔ فاطمہ کا بلا جواز فیور کرنا ان کا اچھا نہیں لگا تھا، اس لیے نرمی سے سمجھاتے بولی، میں حمایت نہیں کر رہا میرب، اگر ہماری بیٹی ہم سے ضد نہیں کرے گی تو کس سے کرے گی؟ اور انسان ضدی بھی اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس پر اسے مان ہوتا ہے، کہ جس سے وہ ضد کر رہی ہے وہ اس کی ضد پوری کرے گا۔ اگر رہی بات اس کی ضدی ہونے ہی، تو انشاءاللہ آگے بھی ضد پوری کرنے والا اس کا شوہر ہوگا۔ بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے میرب کو اپنی بات سمجھائی تھی، اور شاید انہیں سمجھ بھی آئی تھی، اس لیے اس بات میں سر ہلا گئیں۔ 2 مہینے بعد شادی ہے، اور اس میں میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کی کچھ بھی کہنے سے پہلے، کچھ بھی بولنے سے پہلے اس کی خواہشات پوری ہوں۔ اس کے دل میں کبھی یہ نہ آئے کہ اس کے ماں باپ کے گھر میں اس کی کوئی خواہش پوری نہیں ہوئی۔ اب کی عارف صاحب کی بات پر وہ مسکرا دیں، انشاءاللہ مسکرا کر کہتی، وہ دل میں اس کے نصیب اچھے ہونے کی دعا کرنے لگیں۔ لیکن میں بھی یہی سوچتی ہوں کہ پتہ نہیں اس کا شوہر اسے کیسے برداشت کرے گا، مسکرا کر تعصب سے نفی میں سر ہلا کر کہنے لگیں۔ لیکن عارف صاحب کا جواب سن کر ان کے مسکراتے لب پھر سے سکڑ گئے تھے، جیسے میں آپ کو کرتا ہوں۔ عارف صاحب نے یہ بات محض مذاق میں کہی تھی، لیکن وہ اس بات سے انجان تھے کہ یہ بات فاطمہ بھی دوپہر میں کہہ چکی ہے، اور پھر وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب تک جو باتیں انہوں نے میرب کو سمجھائی تھیں وہ سب اڑ گئیں، اور موڈ دوبارہ خراب ہو گیا۔ میں یہی بولوں کہ فاطمہ یہ باتیں کہاں سے سیکھ رہی ہے؟ بہت افسوس ہوا۔ عارف، آپ یہ باتیں کرتے ہیں اس کے سامنے؟ کیا برداشت کرتے ہیں آپ مجھے؟ کیا کرتی ہوں میں؟ آج تک کبھی آپ سے بدتمیزی کی ہے یا کوئی ضد کی ہے میں نے؟ بلکہ برداشت تو میں کرتی ہوں آپ کو بھی، اور آپ کی اس بدتمیز اور ضدی بیٹی کو بھی۔ اپنی ساری بھڑاس نکال کر وہ اندر چلی گئیں، اور عارف صاحب کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ تو کیا یہ بات فاطمہ بھی بول چکی ہے؟ چلو جی، بچے سمجھدار ہو گئے ہیں۔ شرارتی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر انہوں نے دوسرا سموسہ اٹھا لیا تھا۔ جو چٹخارا میرب بی بی کو تنگ کرنے میں ملتا ہے وہ تم میں کہاں؟ ایک نظر چٹنی کو دیکھ کر وہ ہاتھ میں سموسہ لیے چٹنی کو ویسے ہی چھوڑ کر میرب بی بی کو مزید تنگ کرنے کے ارادے سے اندر چلے گئے، اور پیچھے چٹنی نے ناک سے مکھی اڑائی۔ وہ آفس میں بیٹھا مستقل ایک فائل میں جھکا کسی بات پر شاید بہت غور کر رہا تھا، جبھی اس کا فون بجا، اور پہلے تو اس نے اگنور کیا، ایک بار پھر 2-3 بار پھر
जब फ़ोन बार बार बजने लगा तो उसने झंझलाकर फ़ोन उठाया। अननोन नंबर देखकर उसके माथे पर शकन जाहिर हुए। पहले उसने सोचा इग्नोर कर दे, फिर याद आया कि काफ़ी देर से वो इग्नोर ही तो कर रहा था। फिर न चाहते हुए भी उसने फ़ोन उठाया। उसको काम के वक्त किसी के भी डिस्टर्ब करने से सख्त नफरत थी। हेलो स्वीट हार्ट, बहुत ज़्यादा ही मसरूफ़ लग रहे हो। इतनी कॉल के बाद उठाया फ़ोन? शहर की चहकती आवाज़ सुनकर उसके दिमाग की नसें गुस्से से उभर गईं। वो बिना इसे पूछे ही पहचान चुका था कि कौन बात कर रहा है। तुम्हें नंबर किसने दिया? वो जानता था कि शहर को इसका नंबर किसने दिया होगा, पर फिर भी बिल्कुल स्पार्ट अंदाज में वो बोला। वो इसके इस कदर संजीदा अंदाज पर वो कुछ लम्हों के लिए बौखला गई थी। हमाद ने इससे इसी शर्त पर नंबर दिया था कि वो अरहम को ये नहीं बताएगी कि इसके पास अरहम का नंबर कहाँ से आया। अभी वो आगे कुछ बोलती, लेकिन वो फ़ोन काट चुका था। शहर को बहुत ज़िल्लत महसूस हुई थी। अरहम का एटीट्यूड एक तरफ था जो उसे पसंद भी था, पर अपनी ये ज़िल्लत उसे बहुत चुभी थी। अब तुमने अच्छा नहीं किया हमाद। अब जब तक अरहम इलियास तुम्हें सबक नहीं सिखाएगा तुम यही हरकतें करते रहोगे। गुस्से से बोलते उसने अपना फ़ोन उठाया और कुछ डिजिट्स टाइप किया और एक सीक्रेट फोल्डर खुल गया। इनमें कुछ पिक्स उसने व्हाट्सएप पर हमाद के डैड को सेंड की और मोबाइल वापस टेबल पर रख दिया। गुस्सा अब नॉर्मल हुआ था और होंठों पर कमीनी मुस्कुराहट आई थी। फिर कुछ याद आने पर दोबारा मोबाइल उठाकर इसने शहर का नंबर भी ब्लॉक किया। इत्तेफाक से सलाम की, दुआ की और बात थी, और लेकिन उसका इस कदर क्लोज आना अरहम इलियास को बिल्कुल नागवार गुजरा था। अब वो हमाद का हाल तस्वुर कर रहा था। ये बात उसे बखूबी पता थी कि हमाद सिर्फ अपने बाप से डरता है, और उसने हमाद के डैड को हमाद और अनीशा के क्लोज पिक सेंड की थी। अनीशा हमाद की एक्स गर्लफ्रेंड थी। सब इस वक्त खाने पीने पर खामोशी से बैठ गए थे और सबकी नज़रें इन पर टिकी थीं जो सबसे बेनियाज बैठकर खाना खाने में मसरूफ़ थीं, जैसे ऐसे कोई ज़रूरी काम और हो ही ना हो। इन सब एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहे थे। हाँ तो फातिमा, क्या सुना है मैंने? आपको पता है आपकी वजह से मेरे दिल की धड़कन मीरब मुझसे नाराज़ हो गई है। उनकी बात पर सब दबा दबा कर हंस रहे थे। मीरब के मुंह में जाता नवाला 2 सेकंड के लिए रुका, लेकिन फिर वो अनजान बनती वापस अपने खाने पर तवज्जो हो गई। आपको पता है मैं अपनी बीवी से किस हद तक प्यार करता हूँ, और सिर्फ आपकी वजह से वो मुझसे नाराज़ हो गई हैं। आपको पता है उनकी एक नज़र करम के लिए मैं कितना तड़पता हूँ। मरीम और फातिमा तो अपने अब्बू पर अश कर रहे थे, और मरीम की गोद में बैठा सुफियान बड़े गौर से अपने दादा को देख रहा था। सॉरी अब्बू, मेरी वजह से अम्मी आपसे नाराज़ हुई। सॉरी अम्मी, आई एम रियली सॉरी। मसनूई शर्मिंदगी से बोलती उसने आरिफ साहब को आंख मारी। मरीम तो मुँह बिल्कुल बंद किए बैठी थी। कोई भरोसा नहीं था कि मुँह खोलते ही हंसी निकल जाए। आपके माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा फातिमा, मेरी ज़िंदगी तो मुझसे नाराज़ हो चुकी है। मेरे हलक से तो यह नवाला भी नहीं उतर रहा। क्या बताऊं कि आपकी अम्मी की एक लम्हे की नाराज़गी मेरी जान ले रही है। अब मैं बस करते हैं आरिफ, मैं नाराज़ नहीं हूँ आपसे। कुछ तो बच्चों का लिहाज किया करें, हर जगह शुरू हो जाते हैं। पोता है आपका, उम्र का तो ख्याल करें अपनी। आरिफ साहब का ड्रामा वो बखूबी समझ रही थी, और ये भी जानती थी कि जब तक वो मान नहीं जाएंगी ये इंडियन स्टार प्लस तो ड्रामा चलता ही रहेगा। देखा, मैंने कहा था ना, मेरी ज़िंदगी मुझसे ज़्यादा देर नहीं रूठ सकती, और ज़ौजा मोहतरमा मोहब्बत की कोई उम्र नहीं होती। अच्छा बस अब आप खाना खाएं। आरिफ साहब को आंखें दिखाती हुई जताती नज़रों से बोली थी। ओके, खा रहे हैं खाना। और फातिमा, आपका कल चले जाना मरियम के साथ मॉल ड्रेस लेने के लिए। आरिफ साहब की बात सुनते हुए भरपूर मुस्कुराई थी, और उसकी मुस्कुराहट देखकर मीरब ने मसनूई खफगी दिखाई, लेकिन दिल से शिद्दत से दुआ निकली कि यह मुस्कुराहट उसके चेहरे से कभी अलग ना हो। और फिर मरियम को देखा जो मुस्कुराती नज़रों से फातिमा को ही देख रही थी। इनको मरियम पर भी बेसाख्ता प्यार आया। कितनी खूबसूरत फैमिली थी उनकी, और जब से मरियम आई थी और हसीन हो गई थी। एतबार किस्त नंबर 4, और ये है सरप्राइज एपिसोड। सो इसमें है बहुत सारा एक्साइटमेंट, तो हमारे साथ रहिएगा। लगता है खैरियत नहीं है। अरहम पिछले 10 मिनट से हमाद को कॉल कर रहा था, पर मुस्तकिल हमाद कॉल काट रहा था। हमाद के डैड भी पिक्स देख चुके थे। चलो ना, उठाओ कॉल अरहम इलियास, तुम्हें देखे बिना भी तुम्हारी हालत का अंदाज़ा लगा सकता है। हंसते हुए उसने फ़ोन वापस रख दिया। हमाद की हालत सोचकर वो महसूस हो रहा था। चांद है खफा खफा और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। मरियम सुफियान को लिए इधर से उधर टहल रही थी, क्योंकि सुफियान की तबीयत ख़राब थी और वो मरियम के बैठते ही रो रहा था। मीरब हाथ में मोबाइल पकड़े कोई टॉक शो देख रही थी, और फातिमा उनके सामने ही सोफे पर बैठी तेज़ आवाज़ में अपनी सुरीली आवाज़ से बेसुरे गाने गा रही थी। वजह मीरब की नाराज़गी थी। वो कल से ठीक तो हो गई थी, पर फातिमा से काम के अलावा कोई बात नहीं कर रही थी। ये वाज़ेह उनकी नाराज़गी का इजहार था।
फातिमा के बेसुरे गाने का मीरब पर तो कोई असर नहीं हुआ। अलबत्ता मरियम के कंधे पर सर रखकर सोते सुफियान ने नींद से जागकर बाआवाज़ रोना शुरू कर दिया। फातिमा, अभी के अभी उठकर अंदर जाओ और अगर जहाँ बैठना है तो बिल्कुल खामोशी से बैठो। अगर एक आवाज़ भी निकाली तो मैं भी अम्मी की तरह तुमसे बात नहीं करूँगी। मरियम के झंझला के बोलने पर फातिमा मुंह बसोर कर रह गई। फातिमा के चुप होने पर मीरब के होंठों पर फातिहाना मुस्कुराहट आई। भाई, वैसे आप लकी हैं। ये सुंदर थी जो अपनी असाइनमेंट बनाकर अभी फारिग हुई थी। कमरे से बाहर आई तो देखा तहमीना और हारिस बातों में मशगूल हैं, तो अपना हिस्सा डालना ज़रूरी समझा। किस लिए लकी हूँ गुड़िया? सोफे से पुश्त लगाए हारिस ने मुस्कुराकर पूछा। अरे भाई, इतनी क्यूट सी वाइफ मिल ली है आपको। और मैंने अपनी फ्रेंड्स की भाभियाँ देखी हैं, कोई भी इतनी ख़ास नहीं है, लेकिन मेरी होने वाली भाभी तो बहुत प्यारी है। सुंदस का कहना था कि हारिस की नज़रों के सामने फातिमा का पुरकशिश नज़रें झुकाया चेहरा आया। फातिमा के घर जब वो लोग दावत में गए थे तो उसने नामहसूस अंदाज में चोर नज़रों से फातिमा का मुकम्मल जायज़ा लिया था। वो उसे बिल्कुल वैसी ही लगी थी जैसी हम सफ़र वो अपने लिए चाहता था। खुद ब खुद चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आई जो उसके दिल की अक्कासी कर रही थी। तहमीना ने बहुत गहरी नज़रों से उसकी मुस्कुराहट देखी थी और न जाने क्यों आज पहली बार उन्हें अपने बेटे की मुस्कुराहट अच्छी नहीं लगी थी। ओहो भाई, आप तो लड़कियों की तरह ब्लश कर रहे हैं। सुंदस का छेड़ना था कि हारिस हंस दिया और उनके साथ बैठी तहमीना का पल में मूड ख़राब हुआ। वैसे सच सच बताएं भाई, भाभी खूबसूरत है ना? आंखें सुकेड़ कर हारिस को देखते उसने शरारत से पूछा। कोई खूबसूरत नहीं है। हाँ, अच्छी शक्ल की है, कबूल सूरत कह सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा खूबसूरत हारिस खुद है। फातिमा से ज़्यादा खूबसूरत एक से एक लड़की मिल सकती है हारिस को। हारिस के कुछ बोलने से पहले ही तहमीना शुरू हो चुकी थी और उनके लहजे में कहीं भी मजाक की रुमक नहीं थी। चाहने के बावजूद वो अपना लहजा मीठा न रख सकीं। सुंदस और हारिस तो उन्हें हैरानी से देख रहे थे क्योंकि फातिमा से रिश्ता होने से पहले वो खुद ही फातिमा की इतनी तारीफें करती थीं। लेकिन अम्मी, आप भूल रही हैं शायद, भाभी को आपने ही पसंद किया है। हाँ, पसंद किया था मैंने, पर उसके हुस्न से मरूब होकर नहीं, बल्कि उनका घराना देखकर। सुंदस पहले समझी थी कि शायद तहमीना मजाक कर रही हैं, पर अब वो समझ गई थी कि ये मजाक नहीं है, पर उसे अपनी माँ की सोच पसंद नहीं आई थी। अभी तो शादी भी नहीं हुई थी और वो अभी से टिपिकल सास बन रही थी। उनकी बातें सुनकर हारिस की मुस्कुराहट भी गायब हो चुकी थी। तहमीना बेगम का इस तरह बोलना उसे खुद भी अच्छा नहीं लगा था, लेकिन खामोश रहा। तहमीना वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई। सुंदस ने एक नज़र हारिस पर डाली, पर उसे कुछ बोलना मुनासिब नहीं लगा, इसलिए खामोश रही। तहमीना को अपने बेटे का अभी से फातिमा का गर्विदा होना बिल्कुल भी नहीं भाया था। अभी से ये हाल था तो शादी के बाद क्या होता? उनके दिल में फातिमा के लिए बैर पैदा हुआ था, जिसे अभी वो खुद भी अनजान थी। भाभी, जल्दी जल्दी चले ना यार, कितना आराम आराम से चल रही हैं, काफ़ी सुस्त हो गई हैं आप। फातिमा मरियम को आधा माल घुमा चुकी थी, सिर्फ एक ड्रेस के लिए जो अब तक इसे पसंद नहीं आया था। मैं सुस्त नहीं हूँ, तुम पागल हो। मरियम उससे हाथ छुड़ा के वहीं खड़ी हो गई। अरे यार भाभी, वो देखें सामने कितने प्यारे ड्रेसेस लगी हैं, मुझे यकीन है कि मुझे वहाँ ज़रूर पसंद आ जाएंगे ड्रेस। फातिमा की नज़र कुछ दूर एक दुकान पर पड़ी और उसे वहाँ डमी पर लगे ड्रेसेस पसंद आए। ठीक है, तुम जाकर ले आओ, जब तक मैं यहीं खड़ी हूँ। मरियम ने भी मसले का हल निकाला। अब इसमें अपनी पागल नंद के साथ चलने की हिम्मत नहीं थी। अरे ये क्या बात हुई, चले ना यार। नहीं फातिमा, तुम जाओ और जल्दी से आओ प्लीज़, जब तक मैं इस दुकान से कोई अच्छी सी खुशबू का परफ्यूम खरीद लेती हूँ। अपने साथ वाली दुकान की तरफ इशारा करके मरियम ने उसे जाने का इशारा किया, जबकि फातिमा मुंह बनाते चली गई और फिर मरियम भी नफ़ी में सर हिलाते आगे बढ़ गई। जीनत, एक बात बताओ, इलियास मुबीन आज ऑफिस नहीं गए थे और अभी जीनत के साथ लॉन में बैठे ब्लैक कॉफ़ी पी रहे थे? जी, मुख्तसर जवाब। क्या हमारे ख़ानदान में कोई फसादी फुप्पू रह चुकी है? जीनत पहले तो उन्हें नासमझी से देखती रही, फिर जब उनकी बात का थोड़ा थोड़ा मतलब समझ आया तो हंस दी। क्यों, आप जानकर क्या करेंगे? अपनी हंसी दबाते उन्होंने पूछा, लेकिन उनको अच्छे से अंदाज़ा था कि इलियास मुबीन आगे क्या कहेंगे। मुझे जानना है कि मेरा बेटा किस पर गया है। हा हा हा। क्यों भाई, अब क्या कर दिया मेरे बेटे ने? कौन सा फसादी काम किया है? जीनत के पूछने पर उन्होंने जीनत को अरहम के ब्लैकमेल के लंच पर ले जाने वाली बात बता दी। वो आइडिया अरहम को मैंने ही दिया था। मुस्कुराहट दबाकर वो इलियास मुबीन का चेहरा देख रही थी, जो उन्हें बहुत लुत्फ दे रहा था। ओह, तो वो फसादी फुप्पो मेरी बीवी ही है। दिल में सोचा, ज़बान से बोलने का तो वो सोच भी नहीं सकते थे। क्या सोच रहे हैं कि वो फसादी फुप्पो मैं हूँ? जीनत का बोलना था कि वो बौखला गए, तो क्या उनकी बीवी उनकी सोच भी पढ़ रही थी?
نہیں، میں ایسا کیوں سوچوں گا؟ میں آپ کی سوچ پڑھنے کی صلاحیت رکھتی ہوں الیاس صاحب، مسکرا کر بولی، اور وہ انہیں جتا چکی تھی کہ سوچیں بھی سوچ سمجھ کر۔ میں اب سوچوں گا ہی نہیں۔ ایک بار پھر سوچا، انسان خود نہیں سوچتا الیاس، سوچیں خود بخود آتی ہیں۔ وہ اپنی مسکراہٹ دباتی انہیں چوکنے پر مجبور کر گئی، اور پھر ان کا حیران چہرہ دیکھ کر مسکراتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ نہیں بھائی، یہ خوشبو تھوڑی تیز ہے، کوئی لائٹ دکھائیں۔ مریم سیلز بوائے سے بات کر رہی تھی جب زیان شاہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کتنی میٹھی آواز تھی۔ آواز سن کر بولنے والے کو دیکھنے کی خواہش ہوئی۔ جب زیان کی نظریں مریم پر پڑیں تو پلٹنا بھول گئیں۔ لبوں رخسار چھپا رکھے ہیں تو ہے حجاب میں، آنکھیں بتا رہی ہیں تو بندہ حسین ہے۔ بے ساختہ زیان کے منہ سے زیر لب یہ شعر نکلا تھا۔ وہ خود حیران تھا اپنی بے ساختگی پر اس کو تو شروع سے شعر و شاعری میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ پھر پتہ نہیں یہ شعر کہاں سنا تھا جب زبان پر آ گیا۔ چونکہ مریم نے نقاب کیا ہوا تھا اس لیے چہرہ نہیں دکھ رہا تھا، پر اس کی آنکھیں، زیان کو لگا کہ اس کا دل ان آنکھوں میں ڈوب چکا ہے۔ بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، اس پر کمال لمبی اور گھنی پلکوں کی جھالر۔ دل میں شدت سے خواہش ہوئی کہ ان آنکھوں کو وہ کاجل سے لبریز کرے۔ وہ اسے دیکھنے میں اتنا محو تھا کہ اسے اپنے آس پاس کا ہوش بھی نہیں تھا۔ اتنے میں مریم کو ایک پرفیوم کی خوشبو پسند آ گئی اور اس کے پیسے پے کر کے دکان سے نکل گئی۔ زیان شاہ کو ہوش آیا تو وہ فوراً مریم کے پیچھے دکان سے نکلا۔ مریم دکان سے نکل کر لیفٹ سائڈ پر جا رہی تھی۔ زیان اس کے پیچھے جاتا جب اسے اپنے کندھے پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کا دوست تھا۔ اس نے واپس پلٹ کر دیکھا تو افسوس، اب وہاں مریم نہیں تھی۔ وہ اپنا نچلا ہونٹ لب دانتوں میں دبا کیا۔ کیا ہوا؟ کسے دیکھ رہے ہو؟ زیان کے دوست نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا جہاں کوئی نہیں تھا۔ کسی کو نہیں، چلو یار۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا زیان واپس مڑ گیا۔ یا اللہ، کیا ہوگا فاطمہ تمہارا؟ اب تک ڈریس پسند نہیں کیا کیا؟ فاطمہ اس دکان میں گئی تھی جہاں پر وہ ڈریس پسند کرنا چاہ رہی تھی، لیکن مریم جب اس دکان میں گئی جہاں فاطمہ گئی تھی، اور مریم کو فاطمہ اب بھی ویسے ہی بیٹھی نظر آئی۔ یہ لے میم، تھینک یو سو مچ فار کمنگ۔ ایک لڑکی نے مسکرا کر ایک خوبصورت شاپنگ بیگ فاطمہ کو دیا۔ یو آر ویلکم۔ لے لیا ہے بھابھی، اور اتنا پیارا ڈریس ہے کہ کیا بتاؤں۔ سیلز گرل کو جواب دیتے وہ مریم کی طرف متوجہ ہوئی۔ کچھ مت بتاؤ، میں گھر جا کر خود دیکھ لوں گی۔ مریم نے فوراً بات ختم کی، ورنہ سارا راستہ اس ڈریس کی تعریفیں سننی پڑتی۔ خیر، سنانا تو فاطمہ کو اب بھی تھا۔ اچھا چلیں کچھ کھاتے ہیں، بھوک لگ رہی ہے۔ فاطمہ مریم کے پیچھے دکان سے نکلتی ہوئی بولی۔ نہیں فاطمہ پلیز، سفیان کی طبیعت خراب ہے، اس نے امی کو بہت پریشان کیا ہوگا۔ ہم گھر جا کر کچھ آرڈر کر لیں گے، ویسے بھی بہت دیر ہو چکی ہے۔ اوکے۔ فاطمہ اس پر کوئی ضد نہیں کی اور وہ مریم کی اس بات سے اتفاق کر گئی۔ کیا دیکھ رہے ہیں ڈیڈ، وہ بھی اتنے غور سے؟ صوفے پر بیٹھے ارم نے دونوں ہاتھ صوفے پر پھیلائے۔ الیاس صاحب تو آج آفس گئے نہیں تھے اور ارم ابھی گھر آیا تھا۔ الیاس صاحب کو موبائل پر لگے دیکھ کر تجسس سے پوچھا، کیونکہ اس کے ڈیڈ کم ہی موبائل استعمال کرتے ہیں۔ تمہاری گرل فرینڈ کی پک دیکھ رہا ہوں۔ ایک نظر ارم کو دیکھ کر وہ واپس موبائل کو دیکھنے لگے۔ میری گرل فرینڈ؟ ارم سمجھا کہ وہ جل کر بول رہے ہیں، کیونکہ ارم الیاس کی کوئی گرل فرینڈ تھی ہی نہیں۔ ہاں تمہاری گرل فرینڈ پیاری لگی مجھے، سحر خان۔ اپنے ڈیڈ کے منہ سے سحر خان کا نام سن کر وہ چونکے۔ اسے لگا شاید اس نے غلط سنا ہے، لیکن جب الیاس مبین نے اپنے موبائل کی اسکرین ارم کے سامنے کی تو اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ اسکرین پر سحر کی پک تھی۔ یہ پک آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ اپنا موڈ نارمل کر کے اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بس کہیں سے بھی آئی پر آ گئی۔ تو حماد صاحب آپ نے جوابی کارروائی بھی کرنے لگے ہیں، گڈ۔ لگتا ہے زیادہ ہی کٹ لگ گئی ہے آپ کی۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ یہ حماد نہیں کیا ہوگا۔ اپنی سوچوں سے باہر وہ الیاس مبین کی آواز پر نکلا۔ بات آگے بڑھائیں پھر، مجھے تو لڑکی پسند ہے۔ کس بات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے اور کون سی لڑکی؟ الیاس صاحب کی بات کا جواب میں باہر سے آتی زینت نے سوال ہی کر ڈالیا۔ کچھ نہیں مام، ڈیڈ نے لڑکی پسند کی ہے، اچھی ہے، مجھے بھی ٹھیک لگی، لیکن حیرت ہے آپ نے ڈیڈ کو دوسری شادی کی اجازت دے دی؟ ارم بولتے صوفے سے اٹھا اور ارم کی بات پر الیاس صاحب منہ کھولے سے دیکھنے لگے۔ زینت ایک نظر الیاس صاحب کو دیکھا، پھر ارم کو۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ ایک نظر الیاس صاحب پر ڈال کر وہ زینت سے بولتا مسکراتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ زینت الیاس صاحب کے برابر میں بیٹھنے سے الیاس صاحب ہوش میں آئے۔ انہوں نے الیاس صاحب کے ہاتھ میں موبائل لیا اور اس لڑکی کی تصویر دیکھی۔ یہ لڑکی خوبصورت ہے پر ارم کی ٹائپ کی نہیں ہے۔ وہ ارم کو جانتی تھی اسے کیا پسند آ سکتا ہے کیا نہیں، انہیں خوب اندازہ تھا، اس لیے الیاس مبین کی بات کاٹتے انہیں اپنی رائے دی۔ الیاس مبین نے سکون کا سانس لیا کہ شکر تھا کہ ان کی بیوی سمجھدار تھی، ورنہ اگر ہوتی کوئی بیوقوف تو ارم الیاس جیسے بیٹے کی بدولت الیاس مبین تو قتل ہی ہو چکا ہوتا۔